द पंजाब टॉक्स चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो खास खबर प्रोग्राम। दो खबर जिन्हां ते गल करांगे। उस दे विच पहली खबर यह आ कि धर्मतंत्री साडी न्यायपालिका हो चुकी है कि संविधान मुताबक जिसनूं चलना चाहिए सी उहनूं हुण धर्म मुताबक चलाउण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने। कई स्टेटमेंटां RSS दीआं सामने आ रही ने। तो दूसरी जो खबर है ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੰਗਰ ਦੀ ਜਾਨ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਊਆਂ ਦੇ ਪਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। संविधान बनाम लोकतंत्री न्यायपालिका। तो ये पिछले दिनों की एक घटना सामने आई है जिस दे विच RSS दे जिहड़े संघ चालक आ मोहन भागवत एक अजिहा चेहरा है संघ का जिन्हां दी स्टेटमेंट कई वारी इहो जी हुंदी है कि जिहड़ी किसी नूं हजम ही नहीं आउंदी, क्योंकि उन्हां दा इक्को ही ऐलान हुंदा है, इक्को ही गल वार वार मूँह चों कई सालों की निकलती है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, देश हिंदू राष्ट्र है, इत्थे रहण वाले सारे हिंदू है, इत्थे रहण वालियां नूं सारिआं नूं हिंदू राष्ट्र की पालना करनी पऊगी। बड़ा अजीब नहीं लगता गा? वैसे तो दुनिया का वड्डा लोकतंत्र है साडा मुल्क, पर जिथे इहो जे लोग उठ के इहो जिहियां जड़ियां खड़ूसां छड्ड देण ते वो फिर लोकतंत्र कहाउंदे मुल्क के वासियों नूं चुभदियां बहुत आ। क्योंकि असीं कई बारी पहलां भी गल कर चुके हैं कि जदों तां इत्थे कोई घट गिणती भाईचारे का बंदा गल कर दवे किते जिस तरीके नाल कि जे खाड़कूवाद का दौर आया तो जे किते खालिस्तान की गल उभरी है तो उन्हां लोकां नूं तां इह उड्ड के लैंदे आ कि हाँ हाँ ये देश धरोही आ। तो फिर इहनूं किहने लाने आ कि ये देश हिंदू राष्ट्र आ, तो जे हिंदू राष्ट्र की गल करते हैं तो फिर ये भी वड्डे देश धरोही आ। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने भी एक बारी इस मुद्दे उत्ते गल कीती सीगी कि जिहड़े हिंदू राष्ट्र कहिंदे आ उन्हां दे उपर भी अतवादी होण दा ठप्पा लाया जाए, उन्हां नूं भी उदां ही गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो भी देश नूं तोड़न वाले आ। हैरानी आउंदी आ पर कीता कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि हुण सरकार जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ भाजपा ਤੇ RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਪੀढ़ी ਗੰਢ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ 12 जनवरी 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਲਈ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ कि सनातन धर्म अगे वधे अते इस लई हिंदुस्तान की तरक्की निश्चित है। 5 अक्तूबर 2022 नूं दुसहरे के मौके भी मोहन भागवत ने कहा सी कि उपरोक्त राष्ट्र विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, इसलिए असीं कहंदे आ कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। जनवरी 2022 की भी घटना सामने आई है कि प्रयागराज विच होई धर्म संसद विच काशी सुमेरू पीठ के स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने सद्दा दिता कि लोकां नूं देश नूं हिंदू राष्ट्र भारत लिखना शुरू कर देना चाहिए है। ये विचार कई धर्म संस्थां ते होर मद्दां तो भी प्रचारिया गया आ। इस तो इलावा ये प्रचार भी वड्डे पद्धर ते कीता जा रहा है कि पुरातन भारत जिवें कि RSS ते उस नूं चित वधाया अते उस समय पैदा होया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। हुण देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच सारी दुनिया का आगू विश्व गुरु बन जा रहा। इदां दीयां जिहड़ियां स्टेटमेंटां आ वो इस तरीके दे जिहड़े हिंदू राष्ट्र की कल्पना करी बैठे आ उन्हां दीयां सामने आउंदियां आ। इस बहस दे विच ये सवाल पैदा हुंदा है कि असीं सचमुच हिंदू राष्ट्र हाँ जां हिंदू राष्ट्र बन जाऊगा कि अजिहा कुछ अमल दे विच आ सकता है। सवाल तो खैर उठते ही है ना, ये हरेक दे मन दे विच ते उसकी किन्नी कुछ संभावना आ। ते जे हिंदू राष्ट्र नूं देश की मुख पछाण बनाया जाता आ तां दूसरे धार्मिक फिरके भी अपने धर्म आधारित राष्ट्रां की गल क्यों नहीं करनगे। जाहिर है कि अजिहे वृतांतां कारण लोग फिरको आधार ते वंडे जाणगे।
ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਣਪੂਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵੱਡੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਧੁਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਧੁਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SR ਬੋਮਾਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ RSS ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੀਮ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ 303 ਮੈਂਬਰ ਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਵਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਬ ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ। ਉਹ ਤੁੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ RSS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਦਾ PM ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਕੜਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਭਾਗਵਤ ਜਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵਸਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਤਾਂ
ਹੁਣ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 111 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 56 ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ, 55 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨੇ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਲਿਖਤਾਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਚ ਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੱਜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤ ਪਸੰਦ ਧਰਮਬੱਧ ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਜੱਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁਨਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਧਾੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਕੌਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਢੁਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਸਕੂਲ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਸੇਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਨੇ। 2006 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾਮਵਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਨੁਕਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖਬਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਖਬਾਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੁਨਰ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏ ਬਗੈਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਸ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਭਉ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਜੀ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਲ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਆ, ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਹੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 2 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਸਿਰ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਜੀਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ
ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁਨੇਦ ਅਤੇ ਨਾਸਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਡੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਢੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਢੋਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਅਤੇ ਗਊ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗਊਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੇਵਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਕਾਂ ਜੋ ਗਊਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਪੀਟ, ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਜੋ ਉਤਰ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਚਰਵਾਹੇ ਆ, ਮੀਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੀਟ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੇਵਾਤ 'ਚ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਤਲ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੁਨਹਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਆਸ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝਿਰਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਮਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝਿਰਕਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜੁਨੇਦ ਤੇ ਨਾਸਰ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਝਿਰਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਘਟੀਆਪਣ, ਕਮੀਨਾਪਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝਿਰਕਾ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 27 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੰਨੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ WhatsApp ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, Facebook, Twitter ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਆ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ 2-4 ਮਰ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਇਹ ਖਬਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। MPA ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ MPA ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਜਦੋਂ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।